یہ میرا خاندانی وظیفہ ہے. میں نے اپنی کتاب میرا خاندانی پس منظر میری ایک کتاب ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے. یہ اور بڑے اولیاء کا تجربہ ہے، کتابوں میں بڑی بڑی ہستیوں کے تجربے میں یہ بات ہے. 12 تسبیحاں پڑھیں 12 دن میں فیصلے ہوتے ہیں. نہ ہو اگلے 12 دن. اس کا آج ایک عمل بتاتا ہوں، میں پھر خصوصی عمل بتاتا ہوں. کوئی مسئلہ ہو ناممکن میرے آپ کے لیے اللہ کے لیے ہے؟ بتائیں تو صحیح. میرے آپ کے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے ہے. اس وظیفے میں بڑی طاقت ہے. ڈوب کے توجہ سے 12 دن کے بعد یا 12 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا 12 مسکینوں کے کھانے کے بقدر کسی غریب ضرورت مند ایسا جو سڑکوں کا مانگنے والا نہ ہو. ان کے بڑے بڑے بینک بیلنس ہوتے ہیں، گلیوں اور سڑکوں کے مانگنے والے وہ نہ ہو، پیٹرول پمپوں پہ مانگنے والے، ہسپتال میں. میرے پاس کئی لوگوں نے آ کے توبہ بھی کی ہے. اچھا، ایسا ضرورت مند جو سوال نہ کرتا ہو، سفید پوش عیالدار ہو، یا اس 12 لوگوں کا کھانے کے پیسے اسے دے دیں. اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو 12 حلوہ روٹی بانٹ دیں. اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے 12 ٹافیاں بانٹ دیں. ہے ٹھیک ہے؟ پھر سنیں، اس کا ہدیہ ضروری ہے. اول آخر 12 دفعہ درود پاک اور یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ڈوب کے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں. 12 تسبیح پڑھیں، 12 دن پڑھیں، پھر اگلے 12 دن شروع کریں، پھر اگلے 12 دن، اور 12 دن میں کام ہو جاتا ہے. 12 دن میں مسائل اگر یقین درد اور توجہ سے. حجاج بن یوسف ظالم تھا. ایک بندے کو دیکھا کعبہ کے سامنے بیٹھے کہہ رہے اللہ میری آنکھیں دے دے، یا اللہ آنکھیں دے دے. ایک طواف کیا، دوسرا طواف کیا، تیسرے چوتھے طواف پہ لگا اپنے خادموں کو. عشاء کے بعد اس نے طواف کیا، کہا فجر کے بعد آؤں گا پھر طواف کروں گا. اس کو پکڑ کے رکھو، اگر اس کی آنکھیں نہ ملی اس کو سر قلم کر. پہلے دعا مانگ رہا تھا نہ پہلے دعا پڑھ رہا تھا، اب دعا. وہ ظالم تھا، اس نے آج تک کسی کو معاف ہی نہیں کیا. انہیں کہا لے مارا گیا. اب جو ساری رات مانگا نا مولا اب جان جاتی ہے. صبح جو حجاج آیا آنکھیں مل گئی تھیں، کہا جا آنکھیں مل گئی، ہاں تجربے کیے. تجربے کرنے کے بعد جا. کہا اگر حجاج اگر تجھے ایسا نہ کہتا تجھے ساری عمر آنکھیں نہ ملتی. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ہاتھ یہاں آنکھیں وہاں، دھیان وہاں، گمان وہاں، خیال وہاں. مانگتے کہاں ہیں؟ کوئی قسمت والے مانگتے ہیں، اور جو مانگتے ہیں وہ منوا لیتے ہیں. جو مانگتے ہیں اللہ سے منوا لیتے ہیں. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. درد سے، توجہ سے، دھیان سے، یقین سے. کوئی وقت مقرر کر لیں، کوئی جگہ مقرر کر لیں، ورنہ جہاں پڑھ لیں جس وقت پڑھ لیں، پر پڑھیں دھیان سے، دھیان سے، دھیان سے. یہ آپ کو سب کو اجازت دے رہا ہوں، عمل کی بھی اس کے ہدیے کی بھی، عمل کی بھی اس کے ہدیے کی. حضرت امام موسیٰ کاظم رحم اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے بیری کے پتوں سے سر دھونے سے روزی بڑھتی ہے. اللہ اکبر. اور سنیں، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منقول ہے جب اللہ جل شانہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے اظہار کا حکم دیا، مسلمانوں کی کمی اور کافروں کی زیادتی دیکھ کر حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمگین ہوئے، تو اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل کے ہاتھ سدرۃ المنتہا کا ایک پتا بھیجا، اس سے سر دھو ڈالیں. آپ کا سر دھونا تھا کہ آپ کا غم، رنج، ملال، جو ٹینشن ذہن میں تھی سب ختم ہو گئے. بیری کا پتا بھیجا، بیری کے پتا بھیجا، اور آپ نے اس بیری کے پتے سے سر دھو دیا، یعنی پانی میں اس کو ابالا اور اس پانی سے سر دھو دیا. اور آپ کو میں نے ایک عمل بتایا ہوا ہے، 40 بیری کے پتے لے لیں، اور جن جگہوں پہ تازہ بیری کے پتے میسر نہیں، تو جہاں تازہ اگر نہ ملتے ہوں تو خشک پتے لے لیں، 40 لے لیں. ہر پتے پہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلا کلمہ ہر پتے پہ پڑھیں، اس کو ابالیں، ابالنے کے بعد اس کو ٹھنڈا کریں، اور اگر گرم موسم ہے یعنی سردی ہے تو اس کو جو ہے آپ نیم گرم، اور اس کے بعد اس سے اپنا سر اور بدن دھوئیں. اس پانی سے روزانہ دھو لیں، ہفتے میں 1 دفعہ دھو لیں، اور مسلسل
इसको वक्फे वक्फे से अपने बदन को धोते रहें, अपने बच्चों को इस पानी से नहलाएं। बाल्टी में और पानी भी डाल लें, ये बेरी के पत्तों का पानी भी डाल लें, उस बाल्टी में पानी मिला लें, बल्कि 40 पत्ते ले लें, सारे घर वाले उससे नहा लें, उन्हीं पत्तों से। इसकी तासीर बहुत जबरदस्त है। हर बेरी के दरख्त पे जिन्नात का साया होता है, लेकिन साले, नेक और मुखलिस जिन्नात होते हैं। कभी बेरी के दरख्त पे बदकार खबीस जिन्नात ठहर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जन्नत का दरख्त है। फर्क इतना है, ये जन्नत में होगा, यहां कांटे हैं वहां कांटे नहीं होंगे। फर्क इतना है। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा बेरी को कहते हैं। इसके फायदे जबरदस्त हैं। मैं इसको जादू के लिए, जिन्नात, लाइलाज बीमारियां, जहनी टेंशन और कोई ऐसी बीमारी हो जो बंदे की जान ना छोड़ती हो और बंदे को उसने जो है दोहरा कर दिया हो, वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया हो, अपहज कर दिया हो, परेशान कर दिया हो, उसके लिए ये बहुत बाकमाल चीज है, बहुत बेमिसाल और बेहतरीन चीज है बेरी के पत्तों से नहाना। क्या ख्याल है इस दुआ को बैठ के पढ़ें? हैं? मुख्तसर सी दुआ है। इस दुआ को अगर आप तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, इस दुआ में अल्लाह से ना आज तवंगरी, इज्जत, दौलत, रिस्क और बरकत के दरवाजे ना खुलवा ले इंशाअल्लाह। अमल देता हूं, ये 5 बोल हैं जो इसकी एक तस्बीह गिड़गिड़ा के पढ़ ले, सारा साल हिफाजत, बरकत, राहत, आफियत, गैबी निजाम, मुरादें पूरी, बरकतें, रहमत। सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सूरतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, जमीन, वहां सूरतुन नास सिर्फ 11 बार पढ़े। सही। अवल आखिर दरूद पाक 3 बार और हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। एक अमल बताता हूं सूरतुन नास का। हफ्ते और मंगल के दिन, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही। फजर की वक्त नमाज एक साथ तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है पर कजा होती है। मगरिब एक घड़ी साथ तो है, ये मगरिब का वक्त है। क्या ख्याल है? बिल्कुल। जोहर का वक्त एक साथ तो है, ये जोहर का। सहरी एक साथ तो है जी। इफ्तारी एक घड़ी साथ तो है कि ये साथ आप इफ्तारी की है, ये सहरी की, आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद जी। सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिरो या नाफिओ। अच्छा, ये वो वजीफा है, मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए। जी जी। हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर के नमाज के बाद अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ या कादिरो या नाफिओ। एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो। बहुत ताकतवर चीज है। यहां हर अमल, जी। जितने अमल मैं बता रहा हूं, दावा नहीं करूंगा, जी जी। हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। जी जी। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं, जी। तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए। जी जी जी। उसकी नावाकफियत है। जी जी। हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम। जी जी। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, खुशहाल भी कैसी हो? खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, न किसी की इमदाद हो, न किसी की मदद हो, न किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरत अल मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से।
जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और ये आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, ये आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। ये आयत, ये वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां उस ऐसे हटेंगी, और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है।